పీజీ నుంచి అయితే నేను ఇప్పుడు బయలుదేరాను అనమాట. ఇప్పుడైతే నేను నాగవరం బస్ స్టాప్ దగ్గరికి వెళ్తున్నా. అక్కడ నుంచి నేను సౌదాకి వెళ్ళే బస్సు, ఆ బస్సు యొక్క డీటెయిల్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో చూపించేసా చూడండి. నాగవరంలో బస్సు ఎక్కాను, విధాన్ సౌత్ దగ్గర దిగాను అండ్ ఇక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. మనం ఇలా వెళ్ళినట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ ప్రసాద్ భారత్ రేడియో స్టేషన్ అయితే వస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి రేడియో స్టేషన్కి కనుక వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ ఒక రాజ్ భవన్ వస్తుంది. రాజ్ భవన్ దగ్గర నుంచి రైట్ సైడ్ అయితే మనం వెళ్ళాలన్నమాట. మనం ఇప్పుడైతే ముందుకు వెళ్ళబోతున్నాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనైతే రోడ్ అయితే క్రాస్ చేయబోతున్నాను. ఆ పక్కకి వెళ్తున్నాను, ఆ పక్కకి వెళ్ళేసి రైట్ సైడ్ అయితే వెళ్తున్నాను, స్ట్రైట్గా వెళ్తున్నాను అనమాట. నేను స్ట్రైట్గా వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్లాంటరీ ఉంటుంది, అక్కడికి నేను వెళ్ళబోతున్నాను. జస్ట్ నౌ వీఆర్ రీచ్ టు ద జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్లాటినం అనమాట. ఇప్పుడు వెళ్ళి టికెట్ తీసుకోవడానికి లోపల క్యూలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. నేను క్యూలోకి వెళ్తున్నా. చూడండి ఎలా ఉన్నారు క్యూ, అసలుకి మామూలుగా అయితే లేదు క్యూ. జనాలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కానీ నేను టికెట్ అయితే తీసుకున్నాను అనమాట. టికెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 75 రూపీస్. నెహ్రూ ప్లాటినేటోరియంకి అయితే రావడం అయితే జరిగిందనమాట. ఇప్పుడే దిస్ ద టికెట్స్ అండ్ మీరు చూస్తున్నారు ఇవన్నీ. ఒక్కొక్క దాని గురించి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే నేను ముందు మూవీ చూసి వస్తానమాట. ఇప్పుడు మూవీ చూడడానికి అయితే నేను వచ్చానమాట. ఇప్పుడు మూవీ లెట్స్ విల్ సీ ద మూవీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్లానిటోరియం వచ్చేసరి. ఇప్పుడే సినిమాకి అయితే వచ్చాను నేను. సినిమా ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను మీ అందరికీ నేను. World of the future. A few centuries from now, technologies necessary to explore other planets, our home, will build up colonies which extend. How have humans made this possible? How has the human race flourished? Let's go back in time. It is because of human pursuit of the unknown, the aspiration to conquer, also because of their basic instinct to survive is better. India in it was carried into an orbit around the moon by the little later. The Vikram lander separated from that module and ultimately landed gently on the lunar surface in the scientifically interesting South Polar region. Following this, Pragyan rover came out of Vikram and reached lunar scientific instruments or payloads, of which one studied the moon. 1 minute check. Copy that. Freshen check. Roger. Roger. OMLV separation check. వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చెప్తున్నారు రోజా. An altitude of about 400 kilometers from the Earth. The Earth's atmosphere. For atmospheric areas, critical technologies required for re-entry and the crew escape system is one such emergency escape measure. This will make India the 4th country with the capability to send humans to space. This is the new frontier for exploration. The contemporary did their best to garner a major share of it. The recent commercialization efforts of transport. Earth is the only known planet capable of atmosphere, extreme temperature gradients, and limited resources. The crew module, the capsule on Earth, rig is used, which can rotate in 3 axes of rotation. LVM-3. Already main safety systems ready for launch. Roger. CNC to DTC director. All Strap network stations. Request all stations to change over to channel 2. Confirm. Has to close. Roger. Number 453 or 54 completed. Roger. DTC director to mission director. All participating DTC stations and network are ready for launch. Based on the clearances from Mission Readiness Review and Launch Authorization Board and confirmation of the Gaganyaan mission. ALSC, Roger. MC confirm reception of SHAR-1 and SHAR-2 data. Roger. AL sequence initiated. Roger. Acoustic suppression system event number 525 completed. Roger. OBC in flight mode. Roger. ఇప్పుడే సినిమా అయితే అయిపోయిందన్నమాట. బయట ఒకసారి చూద్దాం.
తిరిగిన తర్వాత మిగతా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. అయిపోయిందనమాట. ఇప్పుడే సినిమా అయిపోయింది. చూడండి ఇట్లా ఆన్ చేశారు, సార్ లైట్లను ఆన్ చేశారు. ఇంకా బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను. ఇంకా జస్ట్ గోయింగ్ అవుట్. మిగతా అన్నీ చూడబోతున్నాం అనమాట. మనం ఇక్కడ ఏదైనా తిరిగేసేసి ఏమైనా తిరిగి చూద్దాం ఒకసారి. ఇవన్నీ చూసుకుంటాం. ఇదే వెయిట్ చెక్ చేయించుకునే మిషన్ ఇది. మీరు ఎప్పుడైనా వస్తే 10 రూపీస్ మాత్రమే మంచి కలర్ ప్రింట్ ఒకటి తీసిస్తారు మనకి. హలో గైస్, ఐఎమ్ చెకింగ్ మై వెయిట్ ఇన్ ద హౌస్. అనమాట. పెద్ద టచ్ ఫోన్ ఒకటి ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఒకసారి చేత్తోనే ఆపరేట్ చేయొచ్చు. పట్టుకెళ్ళి చూద్దాం. ప్లానిటోరియంలో కనుక ఎంటర్ అయినట్టయితే మీరు ఇక్కడ స్టోన్స్ కలెక్షన్ అనేది చూడొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ప్లానెట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ యొక్క స్టోన్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక స్టోన్ ఇస్తాను వీడియో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఒక పార్క్ చూడండి. పార్క్ అయితే ₹1 టికెట్ అయితే లేదు, ఫ్రీగానే రావచ్చు. మొత్తం అందరూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. నేనైతే చూపించబోతున్నాను ఇప్పుడు. చూడండి ఆ అమ్మాయి అయితే అక్కడ మాట్లాడుతుంది కదా, వాళ్ళ మాట్లాడుతున్న మాటల్ని ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళ పేరెంట్స్ అనేది వింటున్నారు అనమాట. చూడండి అక్కడ కనుక స్ట్రైట్గా నా చెయ్యి కనుక చూసినట్టయితే అక్కడ వరకు వినపడుతుంది అనమాట విత్ క్లారిటీగా. నేనైతే అది చూపించలేను, ఎందుకంటే నేను ఒక్కడినే వచ్చాను కాబట్టి అది చూపించలేను. అండ్ రెండో కనుక దాని నుంచి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తే మనం కనుక వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ ఈ పైప్స్ ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో చూసారా, ఈ పైప్స్ అని ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క ట్యూబ్లో నుంచి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ సౌండ్ అయితే మనకి వినిపిస్తుంది అనమాట. ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వినిపిస్తుంది మనకి ఒక్కొక్క దాంట్లో. నేను అది కూడా చూపిస్తాను అనమాట. చూడండి ఒకసారి. ఒక్కొక్క దాంట్లో నుంచి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనకి బయటికి అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనము సైక్లోన్స్ గురించి ఐడియా ఉంది కదా మీ అందరికీ. సైక్లోన్స్ ఇప్పుడు మనకు ఒక రోప్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు. ఈ రోప్ దగ్గర నుంచి కనుక తిప్పినట్టు దీన్ని రొటేట్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఉన్న లోపల ఇక్కడ 3 balls కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు. ఆ 3 balls అనేవి రొటేట్ అవుతాయి అనమాట. ఒకసారి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. మనం ఎంత ఫాస్ట్ తిప్పినప్పుడు వాటర్లో అలలతో పాటు అండి వేల్స్ ఎప్పుడైతే కింద భూమి కింద తిరుగుతాయో అప్పుడు చూడండి అన్ని వేల్స్ పైన మనకు ఒక సైక్లోన్ లాగా వస్తుంది. దీని కింద నథింగ్ బట్ సైన్స్ అండి. కింద ఎవరైతే రైట్ నో వీఆర్ వాచింగ్ యాజ్ ఎ టైం అనమాట. ఓల్డెన్ డేస్లో అప్పుడు వాచెస్ అయితే లేవు, కానీ మనకి ఇప్పుడు వాచ్ ఉంది కాబట్టి మనం టైం చెక్ చేస్తాం. కానీ ఆ టైంలో వాళ్ళు టైం ఎలా తెలుసుకునేవారంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి కనుక. దీనిమాట సండేలు అనమాట దీని పేరు. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఒక 1 numbers అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి 9, 1, 2, 8, 9, 10, 11 అని ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. ప్రజెంట్ నేను వచ్చిన టైం ఎంత అయిందనంటే ఇక్కడ చూడండి నంబర్ అయితే 11 అని ఉంది. ఇక్కడ 11కి 11:10, 11:15, 11:20, 11:30, 11:35, 11:40కి అంటే 2 minutes తక్కువ ఉంది కాబట్టి 11:37 చూడండి కరెక్ట్గా అలా చూపిస్తుంది అనమాట. దీన్ని సండేలు అనమాట అనుకోవచ్చు. ఓల్డెన్ డేస్లో మనకి వాచెస్ అయితే లేవు, అవైలబుల్ లేదు, అంటే బ్యాటరీస్ అండ్ పవర్స్ లేవు కాబట్టి వితౌట్ యూజింగ్ సన్తోనే మన టైం అనేది చెప్పగలిగాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇంకొకటి అనమాట. ఇప్పటిదాకా మనం టైం అయితే వాచ్ చూసాం కదా, దాని తర్వాత సీజన్ కూడా ఒక క్లాక్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఎన్ని మంత్స్ అయ్యని మనం ఎలా గెస్ట్ చేస్తాం చెప్పండి. గన్స్ అనేసి దీన్ని బట్టి అంటే ఈ క్లాక్ డైల్ యూజ్ చేసేసి మంత్ అనేది సెలెక్ట్ చేసామంటే ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒకసారి షాడో పడుతుందంట దీని మీద అయితే. సో ఎవ్రీ 6 months ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే మనం ఒక స్పూన్లో కనుక మనం చూసినట్టయితే కాన్కేవ్ లెన్స్ అనేది ఫోకల్ లెంత్గా సపోర్ట్ చేయకపోవడం వల్ల స్పూన్లో మనం ఒక సైడ్ మనకి నార్మల్ వ్యూ కనపడితే రెండో సైడ్ నుంచి మనకు రివర్స్లో కనిపిస్తాం. సేమ్ దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా ఇది ఈ మిషన్లో చూపించారనమాట. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఐస్ కనుక పెట్టి చూసినట్టయితే ఒక సైడ్ నుంచి రివర్స్లో కనిపిస్తాం. మనం ఏదైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ వ్యూ అయితే కనిపిస్తుందో ఇప్పుడు వ్యూ చూడండి ఒకసారి. మీ అందరికీ స్ట్రైట్ కనిపిస్తుంది కదా. నేను ఇప్పుడు ఇందులో నా కెమెరాని కనుక ఫిట్ చేసేసి కనుక మీకు చూపించినట్టయితే రివర్స్లో మోడ్లో కనిపిస్తుంది అన్నమాట. చూడండి ఒకసారి మీరు కూడా. మనమైతే వచ్చిందనమాట పెరిస్కోప్స్ చూడడానికి అనమాట. అంటే ఇవి చూడండి, ఇది పెరిస్కోప్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి మనం చూసినట్లయితే కింద నుంచి చూస్తే పైన ఉన్న వ్యూ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట.
చూడండి ఒకసారి మీకు కూడా చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నేనైతే కింద ఇప్పుడు క్యామ్ అయితే కింద పెట్టబోతున్నాను. అయితే చూసారుగా 5 అయితే కనిపిస్తుంది మీ అందరికి ఇది. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇంకొక దానికి వెళ్ళబోతున్నాం. ఇవన్నీ అవే టైప్స్ అనమాట. ఇవి చూడండి సిలిండ్రికల్గా ఒకటి ఉంది, షేప్స్ ఉంది, హెరిస్కోప్ అండ్ చాలానే ఉన్నాయన్నమాట. మొత్తం దీని చుట్టూనే అవి. ఇప్పుడు మనం ఇంకొక దాని దగ్గరికి వెళ్ళబోతున్నాం. దట్ వన్ విచ్ గోస్ ఇట్ విల్ ఫాస్ట్. చూడండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే డిస్టెన్స్ ఏది ఫాస్ట్ వెళ్తుంది మీరు కూడా గెస్ చెప్పగలుగుతారా మీరు? చూడండి ఇప్పుడు ఆ మేడం మనకు చూపించబోతున్నారు అనమాట, ఫిజిక్స్ టీచర్ అనమాట. చూడండి ఏది వెళ్ళింది ఫాస్ట్గా, డెస్టినేషన్ ఏ త్వరగా రీచ్ అయింది. మనం ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూస్తుంటాం ఏది ఫాస్ట్గా వెళ్తుందో, స్ట్రైట్గా ఉన్నదా లేకపోతే క్రాస్గా ఉన్నదా. క్రాస్ అనేది ఫాస్ట్గా వెళ్ళింది ఇక్కడైతే. మీరేమనుకుంటున్నారో కామెంట్ చేయండి. చిన్నప్పుడు మన స్కూల్లో చదువుంటాం కదా, బ్లాక్ ఈజ్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అనేసి ఇక్కడ చూపించబోతున్నా అనమాట. ఏ కలర్ ఎంత హీట్ని అయితే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను బ్లాక్ మీద చేపెడుతున్నాను, చాలా కొంచెం వేడిగా అనిపిస్తుంది. వైట్ మీద అసలు వేడి కూడా లేదు. వైట్ ఈజ్ ఏ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్. అండ్ బ్లూ కలర్ ఈజ్ అ నార్మల్. రెడ్ ఓకే. గ్రీన్ చాలా హీట్ తీసుకుంటుంది కానీ బ్లాక్ లాగే ఉంది. అండ్ బ్లూ, స్కై బ్లూ ఈజ్ ఓకే. అండ్ ఎల్లో అయితే సేమ్ వైట్ లానే ఉందన్నమాట. బ్లాక్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ యాజ్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్. ఇప్పుడు మనం భూమి మీద ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలో నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట. సత్య గారు చేసి చూపిస్తారు మనకి. గ్రాఫిక్ డిజైనర్ బ్రో, సివిల్ ఇంజనీర్ కాదు. అలా ప్రజెంట్ అయితే బిల్డ్ చేస్తున్నాడు. చూద్దాం ఎంతవరకు బ్యాలెన్స్గా స్టేబుల్గా నిలబడుతుంది అది. ఫిజిక్స్ అంతా మెయిన్ క్యాలిక్యులేషన్సే. ఇన్సైడ్ చూడండి ఎంత సీరియస్గా చేస్తున్నాడు. నెహ్రూ ప్లాటినం కనుక వచ్చినట్లయితే ఈ రోల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉంది కదా, దీన్ని కనుక మీరు బ్యాలెన్స్ చేసి కామెంట్లో మమ్మల్ని ట్యాగ్ చేయండి. చూస్తాం. మాకైతే రావట్లేదు, ఎంతో ట్రై చేసాం బ్యాలెన్స్ చేద్దాం అనేసి, 1% కూడా కాలేకపోయింది. నేనైతే మొత్తం జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్లాటినం స్పార్క్ అండ్ మూవీ అయితే చూశాను. మీరు కూడా చూసుంటారు అని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోలో. బాయ్. ఇంకా మొత్తం అంతా తిరిగేసాను నేను. ఇప్పుడైతే మొత్తం పార్క్ సినిమా మొత్తం అంతా చూస్తాను. మీరు కూడా చూస్తారు ఇప్పుడు కాసేపట్లో. ఇంకా వీడియో మొత్తం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేసినా పర్లేదు, ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ మాత్రం చూడండి చాలు, అంతే. బాయ్. ఎగ్జిట్ టు జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఇంటికి కనుక వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఎదురుగానే ఇందిరాగాంధీ మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్ అనే ఫౌంటైన్ ఉంది. అక్కడ కూడా వెళ్ళి చూసి వచ్చేద్దాం. టికెట్ అయితే తీసుకున్నాను, లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాను. గ్రీనరీగా ఉంది. 10 రూపీస్ టికెట్ అయితే. రిచ్ అనమాట, ఆయనకి చాలా బండ్లు ఉన్నాయి. ఆ బళ్ళల్లో ఒక బండి ఈ రైలు బండి. చూడండి అక్కడ రైలు చూడండి ఎంత పాతదిగా ఉందో. ఇందిరాగాంధీకి ఫేవరెట్ ట్రైన్ అనమాట ఇది. చాలా ట్రైన్స్లో ఇది ఒక ట్రైన్ అనమాట ఆవిడది. వ్యూ మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి. అప్పట్లో ఇందిరాగాంధీ ఎక్కింది, ఇప్పుడు నేను ఎక్కబోతున్నాను. మీరు చాలానే చెట్లు చూసుంటారు కానీ అరటి చెట్టు కొబ్బరి చెట్టు రెండు కలిపి క్రాస్ బీట్ చేసేసి ఒక ఉన్నదంతా సగభాగం చూడండి. చెట్టు అంతా కొబ్బరి చెట్టు షేప్లో ఉంటుంది, ఆకులన్నీ అరటి చెట్ల షేప్లలో ఉంటాయి. చూడండి ఒకసారి ఆకులు చూడండి, మీకు కనిపిస్తున్నట్టయితే ఆకులు చూడండి. దూరం నుంచి చూపిస్తాను మీకు మళ్ళీ. ఇందిరాగాంధీ మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్లో మనకి చాలా ఒక ట్యాంక్ కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక ట్యాంకర్ ఉంది చూడండి. ఒకసారి ట్యాంకర్, ఫ్రాక్ ట్యాంకర్ అంటారంట దీన్ని. చూడండి ఇంక ఇలాగే వెళ్తున్నాయి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి. ట్రక్స్లో ఎలా వస్తున్నాయి, అప్పట్లో మనకి ట్యాంకర్స్ కూడా ఇలా వచ్చాయన్నమాట. చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తుందా, ఇదంతా ఒక ట్యాంకర్ అండి. అక్కడ ఎదురు ముందర ఎక్కడో ఇంజన్ ఉంది అయితే ఉంది, మీకు కనిపిస్తుంది అక్కడ ముందర ఎక్కడో ఇంజన్ ఉంది. అక్కడ నుంచి మనకి ట్యాంకర్స్ అనేది తీసుకొచ్చారనమాట. లోడ్ చేసి ఇక్కడ అన్లోడ్ చేసేవారనమాట. ఇక ట్యాంకర్, ఇంకొక ట్యాంకర్, ఇలా చాలా ట్యాంకర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ దాదాపుగా. మీరు ఎప్పుడైనా ఇక్కడికి వస్తే ఇందిరాగాంధీ పార్క్ వస్తే మిస్ అవ్వకండి. ఇప్పుడు మనము ఇప్పటిదాకా ట్యాంకర్స్ అనేది చూసాం, ఇప్పుడు కనుక మనం రాకెట్స్ చూడబోతున్నాం అనమాట. రాకెట్స్ని ఇప్పుడు చూడండి, మన వెనకాల ఒక రాకెట్ ఉంది. అండ్ ఆ రాకెట్ వెనకాలని ఒక చూడండి హెలికాప్టర్. ఈ హెలికాప్టర్కి జెట్-388 అనే పేరు కూడా ఉందన్నమాట. ఈ హెలికాప్టర్ చూడండి ఒకసారి గాల్లో తిరుగుతున్నట్టు ఉంది కానీ ఇక్కడ తిరగలేదు. కానీ ఈ యొక్క హెలికాప్టర్ సేమ్ మోడల్ని మనము అవెంజర్స్ మూవీలో కనుక చూసి ఉండొచ్చు అనమాట. హల్క్ అనేది దాని నుంచి జంప్ చేస్తాడు అనమాట. వెనకాల బ్యారల్ ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి జంప్ చేస్తాడు అనమాట. అక్కడి నుంచి వెళ్ళాక ఇంకొకటి రాకెట్ అనిపిస్తుంది అనమాట. ఇది అయితే ఇందిరాగాంధీ మ్యూజికల్ ఫౌండేషన్ లోపల ఇంకొక అండర్ గ్రౌండ్ లోపల అసలు నేవీ ఆఫీసర్స్ ఎలా ఉంటారు, ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ యూనిఫామ్స్ ఏంటి, లోపల ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ప్రజెంట్ అయితే లోపల నేషనల్ ఎంబ్లమ్, సీట్స్, వాళ్ళు కూర్చోడానికి మీటింగ్ జరిగితే వాళ్ళందరూ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ఒక టేబుల్ అండ్ ఆల్ ఫ్లాగ్స్ అవైలబుల్. DRDO అంట. చూడండి రాకెట్ ఎలా ఉందో ఇవన్నీ. అండ్ జెట్ 3 ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి ఇంట్లో. అండ్ ఇంకో పెద్ద షిప్ ఇది. లోపలైతే ఎంట్రీ అయితే లేదు మనకి ప్రజెంట్ అయితే. చూడ్డానికి చాలా పెద్దగా ఉన్నట్టుంది షిప్ అయితే. ఎంట్రీ అయితే లేదు. ఇందిరాగాంధీ మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్ అయితే అయిపోయింది. ఇంతకీ మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్ అన్నాం కానీ మ్యూజిక్ ఎక్కడ ఉందని అడుగుతారు ఏమన్నా. సారీ, మ్యూజిక్ ఓన్లీ నైట్ టైమ్స్ మాత్రమే, మార్నింగ్ పూట మ్యూజిక్ లేదు.
బికాస్ లైట్ చేసినా కనిపించవు కాబట్టి లేదు. మీరు ఎప్పుడైనా సరే జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్లాటినం పార్క్ కనుక వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ కూర్చోడానికి కానీ చాలా బాగుంది. కొత్త కొత్త ఏం తెలుసుకోవడానికైనా ఇక్కడ కూర్చుంటే చాలా గ్రీనరీ ద్వారా అయితే వచ్చేప్పుడు మస్కిటో యాంటీ ఫేర్ క్రీమ్ అనేసి దొరుకుతుంది. అది రాసుకుంటాను ఎందుకంటే దోమలు చాలామంది కుడుతున్నాయి. నాకు కుట్టింది చాలా పెద్ద కుట్టేసింది అనమాట. ఇందిరాగాంధీ ఫౌండేషన్ మ్యూజికల్ ఫౌండేషన్ మొత్తం తిరగాల్సినంత తిరిగాము, చూడాల్సిన ఘోరాలని చూసేసాము. ఇంకా అయిపోయింది, ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. ఎలా వచ్చా అలా దారిలో వెళ్ళిపోతున్నాను నేను. బాయ్. జస్ట్ నౌ ఐ రీచ్ టు ద గోరా. ఇప్పుడే నేను నాగోర్లో ల్యాండ్ చేయడం అయితే జరిగిందనమాట. ఇప్పుడే ఇదన్నీ చూసుకొని ఇంకా బస్సు ఎక్కేసి ఇంకా దిగేసాను. ఇప్పుడే ఇంకా పీజీకి అయితే వెళ్ళబోతున్నాను అనమాట. పీజీకి వెళ్ళబోతున్నా. పీజీ ఇంకా అయిపోయింది, ఇంకా జర్నీ అయితే అయిపోయింది అనమాట. హాఫ్ డే ట్రిప్ అయిపోయింది, ఇంకా పీజీలోకి ఎంటర్ అయ్యాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్.